सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मिटलो कथार गोटे केआचीर भाग 72 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करो केबे भूलिबेनी सांग माने। लेखा रंजन स्मृति रे मजी जाइथिया बेले अचानक ता दुई कांधरे कहार स्नेहबोला परस अनुभव कला। से बुली पड़ी अनेई खुशी रे कहिला, कल्याणी आंटी आपण? लेखा एते वर्ष परे तमे मते चिन्हि पारिल? लेखा चेयर छाड़ी उठी तांको पाद छुईला। लेखा विषय कल्याणी आंटी पवनठू सबू शुणी सारिथिले, तेणु ता क्षतकू आउ रक्ताक्त करने से चाहिलेनी। जो लेखाकू से दिने पवन पाई भाविथिले से आज एमिति अवस्था रे से खूब मर्माहित हेले। लेखा पचारा, आंटी कौन भावुछंती? मु जानिछि आपणक अनुमति न नेई हठात पवन बाहाघर? अरे ना रे माँ, से कथा नुह जे तम विषय भावुथुली। अरे एते वर्ष परे केमिति मते झट करी जानी पारल? कथा बुलेई कहिले से। लेखा खुशी होई कहला, आंटी आपण तो किछि भी बदली नाहंती। 8 वर्ष तले जेमिति थिले ठीक आज भी सेमिति अछंती। चिन्हिबारे आउ कष्ट कौन? लेखा मानस पटरे किछि अतीतर स्मृति उंकी मारी देईगला। एई सेई कल्याणी आंटी पवन मांकर सांग। निज बांधवीर शेष इच्छा रखा जाई पवन सबु दायित्व आज जाए संपन्न करी चलीछंती। बंधुतार अपूर्व निदर्शन देखैछंती से। लेखा को चिंता मग्न देखी कल्याणी आंटी कहिले, कौन भावुछ लेखा? गोटिए कथा कहिबी, आज जाए जहा मु करई पालिनी तमे करिदेल। नहेले ए पिला तो बाहा हेबिनी बोली रट लगेई बसीथिला। मो मुंडरू गोटिए बोझ हालका करिदेल तमे लेखा। नहेले परपारी रे मो सांग आगरे केमिति मुह देखई थांती मु। आज जाए पिलाटा बहुत किछि सहिची। एबे खूब उपयुक्त जीवन साथीटिए देइछंती भगवान ताकू। ता जीवन पात्र सुखरे पूरी उठू। दीपा तम भौणी, तेणु मोर कौनसी चिंता नहीं आउ पवन विषय रे। बेदी उपरु कल्याणी आंटी आउ राजेश अंकल को देखी पवन ओठरे हस दुई धार खेलीगला। कल्याणी आंटी को लेखा सह कथा हेउथिवा देखी पवन भावुछि, हाँ दुहे मिसी ए फासरे बांधिदेल मते। आउ मुकुलिबार उपाय नहीं। पुणी थरे तलकू मुह पोती पाखरे बसीथिबा दीपा को अनेइला पवन। बाहाघर एक सामाजिक बंधन, एक पवित्र परंपरा, मन आत्मा मिलनर अपूर्व मार्ग। हेले से दुहे दुही को केवल गोटिए नजर मध्य मन भरी देखिबी नाहंती। ता पूर्वरु बेदीरे बसियाकू पड़िला। पवन भावुछि, आउ ए विषय भाबिले लाभ कौन? हरी काठरे बेक पसैछि जेबे काटिबाकू तो पड़िबो निश्चय। ए महाराणी केमिति काटिबे केजाणी? रही रही मने पड़ुथला। मु दीपा कहूची, रंग नंबर। आज रंग नंबरटी एकदम करेक्ट नंबर होईगला मो जीवन रे। पवन मुहरे चेन्नाए हस खेलीगला। दूररू कल्याणी आंटी पवन हस हस मुह देखी खूब खुशी होउथुले। जा हो आज तांको कर्तव्यर जवनिका पड़िला। आउ मने मने लेखा को धन्यवाद भी देउथुले। निज अजाणतरे असराय चिंता बरसीगला मनरे। से जानिछंती पवन हृदय लेखार की स्थान। नहेले से कौन ए बाहाघर पाई आउ किए कहिथिले राजी होइथांता? सतरे जदि पवन भाग्य लेखा को लेखि थांते ना आज लेखार एमिति अवस्था होई न थांता। ले भगवान को लेखनी पाखरे कहार बा की करामती। कल्याणी निज चिंतारू ओहरी आसिले। लेखा कल्याणी सहित घर लोकंकर परिचय संक्षेपरे करिदेला। समय कहीं एते बड़ कहानी को कहिबा पई। आउ किछि समय परे बाहाघर सरिब, तापरे विदाई। बाहाघर समस्त विधि सरिला। पाणी ग्रहण, 7 फेरा 7 वचन, होम अग्निकांड सबु किछि सरिला। आउ एबे पवन आउ दीपा विधिवत भावरे पति पत्नी होईगले। एबे से श्रीदीपा महापात्र रु श्रीदीपा मिश्र होईगला। दुईटी अजणा हृदय मन एक डोरी रे बांधी होईगले। बाकी रहिला ए डोर केते मजबूत सेईटा जानिबार अछि। पवन भावुथुला ए दीपा ता भौणी परी संस्कारी आउ कोमल हृदयर ना आउ किछि। से धीरे धीरे दीपा कानरे कहिला, कंग्राचुलेसन मिसेस मिश्र। दीपा आखि छल छल हेउथुला। गोटिए झियो जीवन रे एही मुहूर्त खूब दुख सुख शंका आशंका मिश्रणर समय। माँ बापा भाई भौणी सबू संपर्क को पर करी
ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଏ। ଏତେ ବର୍ଷର ମିଠା ଅନୁଭୂତି ସବୁ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଏ ବାପଘର ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନୂଆ ରାସ୍ତାଟି ସୁଗମ ହେବ କି ଦୁର୍ଗମ ହେବ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଖାଲି କାନ୍ଦେ। ତେଣୁ ଦୀପା କାନ୍ଦିବା, ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ପବନ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ବିଚାରୀ ଅଚାନକ ଗୋଟିଏ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଧରି ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବ। ମନ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖୀ ହେବ। ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ତା ବିଷୟରେ ନା ତା ଘର ବିଷୟରେ? ଲେଖା କଥାରେ ଭରସା ରଖି ସେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ବେଦୀରେ ବସିଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଦୀପା ଆଉ ପବନକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ବିଦାୟ ହେବ। ପବନ ଆଉ ଦୀପା ରୁମ୍ରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଗାଁ ଯାକର ମାଇପି ସବୁ ହାଉ ହାଉ ସେଇଠି ବର ଦେଖିବାକୁ। ପବନ ଦେଖିଲା ଦୀପା ଆଖିରେ ଲୁହ। କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ପବନ କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରେନି। ଆଉ ଦୀପା ତ ଏବେ ତାର ଜୀବନ ସାଥୀ। ପୁରା ଜୀବନ ସେ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶେଇ ତା ସହିତ ଚାଲିବ। ପବନ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଦୀପାକୁ ଅନେଇ କହିଲା, ଏ ଦୀପା, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ତମେ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ କହିବେ ଝିଅ ବରକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଆମ ଘର ପାଖରେ କହିବେ ପବନ ଗୋଟିଏ ନାକ କାନ୍ଦୁରି ଝିଅ ବାହା ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଜାଗାରେ ମୁଁ ହିଁ ବଦନାମ ହେବି। ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ମୁଁ ଜାଣିଛି କେବେ ନୁହଁ। ଏତିକି କହି ପବନ ଦୀପା ଆଖିରୁ ଝରିବାକୁ ଯାଉଥିବା 2 ଟୋପା ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଲା। ଦୀପାର ସାଙ୍ଗ ରଶ୍ମି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଆଜି ଜାଣିଲି। ତା ଆଖିରେ ଜକେଇ ଆସିଲା ଲୁହ। ଟିକିଏ ରହି ଭାବୁକ ହୋଇ କହିଲା, ଦୀପା, ତୁ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କରି ତୋ ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବୁ। ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି ଲୋ ତତେ। ପବନକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲା, ବାବୁ ଭାଇ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ହଇରାଣ କରିବନି। ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବ। ମୋ ନାଁ ବାବୁ ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ବାପା କହୁଥିଲେ ପରା ମୁଁ ତମକୁ ବାବୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିବି। କାରଣଟା ହେଲା ରଶ୍ମି ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲାନି। ସେ କାନ୍ଦ ଚାପି ଧରି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ପବନ ପ୍ରଶ୍ନିଲ ଆଖିରେ ଦୀପାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ଦୀପା କହିଲା, ହଁ, ସେଇ ମୋ ରଞ୍ଜନ ଭାଇର ଭଉଣୀ ରଶ୍ମି, ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ରଞ୍ଜନ ଭାଇର ଡାକ ନାମ ବି ବାବୁ ତ, ତେଣୁ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ। ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କହିଲା ଦୀପା। ପବନ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଦୁଇ ପରିବାରର ଦୁଃଖ, ବିଶେଷ କରି ଲେଖାର। ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ? ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ଲେଖାର ଜେଜେମା ଆଉ ମା ଆଉ ତାର ବଡ଼ ମା ପଦ୍ମିନୀ। ଜେଜେମା ଝଟ୍ କରି ପବନ ହାତ ଧରି ପକେଇ କହିଲେ, ବାପା, ମୋ ନାତୁଣୀ 2 ଜଣ ବହୁତ ସରଳ, ଶାନ୍ତ। ଜଣକର ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ଲେଖିଦେଲେ ଭଗବାନ। ଦିନ ରାତି ତା ପାଇଁ ମୋ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଏ ନାତୁଣୀ ତମକୁ ଲାଗିଲା ବାପା। ପିଲା ଲୋକ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଘରକରଣା କିଛି ଜାଣିନି। ଭୁଲ ଭଟକା କଲେ କ୍ଷମା କରିଦେଅ ବାପା। ପବନ ଉଠିପଡ଼ି ଜେଜେମାର ହାତ ଧରି ଖଟ ଉପରେ ବସେଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। କହିଲା, ଜେଜେମା, ଲେଖା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ ହତଭାଗ୍ୟ। ସବୁ କହିଛି ଲେଖା ଆମକୁ। ମୋ ନାତୁଣୀ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରଖିବ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥର ପବନ ମଜା କରି କହିଲା, କେମିତି ଜାଣିବି ଜେଜେମା ତମ ନାତୁଣୀ ଶାନ୍ତ କି ଚଣ୍ଡୀ? କହୁଛ କିଛି କାମ ଆସେନି ବୋଲି। ତା ହେଲେ ତ ତମକୁ ନେଇଯିବି ସାଙ୍ଗରେ ଜେଜେମା। ଜେଜେମା ପବନ ଗାଲରେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଥାପଟିଏ ମାରି କହିଲେ, ମୋ ବାପାଟା, ମୋ ଧନଟା। ପବନ ହାତ ଧରି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଦୀପାର ମା, ବଡ଼ମା, ମାଇଁ ସବୁ କିଛି କିଛି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ପବନ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତା ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମି ସମ ଜୀବନରେ ସେ କୃଷ୍ଣା କାଦମ୍ବିନୀ ଯେମିତି ରିମଝିମ୍ କରି ବରସିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଭରାପୁରା ପରିବାର ମିଳିଗଲା ଯେମିତି ପବନକୁ। ଶେଷରେ କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟି ସହ ଲେଖା ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲା ଦୀପା ପାଖରେ। କହିଲା, ଆଣ୍ଟି, ମୋ ଭଉଣୀ କଥା ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଏ ମହାଶୟ କିଛି ଅସୁବିଧା କଲେ ଦେଖୁଥିବ ଆଣ୍ଟି। କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟି ହସି ହସି କହିଲେ, ନାଇଁ ମ, ମୋ ପୁଅ ସେମିତି ନୁହଁ। ଏବେ ବିଦାୟ ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲି ଲେଖାର ବଡ଼ବାପା କହିଗଲେଣି। ବିଦା କରି ବରବଧୂଙ୍କୁ ବରଘର ପକ୍ଷରୁ କିଏ ଏଇ କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟି ଆଉ ରାଜେଶ ଅଙ୍କଲ ଛଡ଼ା ବା ଆଉ କିଏ ଅଛି ତାଙ୍କର? କାର୍ ବି ସଜେଇ ଆଣି ଘର ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲାଣି। ଏବେ ଝିଅ ବାହାରିଲା ଯିବାକୁ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାହା ହୃଦୟ ନ କାନ୍ଦିବ ଯେ? ଦୀପା କାନ୍ଦିଲା ଖୁବ୍ ହୃଦୟ ଫଟେଇ, ଆଖି ଭିଜେଇ ଭିଜେଇ। ପବନ ସମସ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଦ ଦେଖି ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ୁଛି ସେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ କାହାର। ହେଲେ ଲେଖା ବି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦୁଛି ତ। ସେ ବୁଝିଲା ସମ୍ପର୍କର ଡୋର ହୁଗୁଳା ହେଉଛି ଆଉ କୋଉଠି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ।
ସେଇ ଦୁଃଖର ଅଶ୍ରୁ। କାରରେ ଦୀପା ପବନ ପାଖରେ ବସିଲା। ସାଥିରେ ଥିଲେ କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟି ଆଉ ଅଙ୍କଲ। ଗାଁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦୀପାକୁ ନିଜ ଗାଁର ଦେବୀ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର ମୋଡ଼ିଲା ଆରମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ। ଗାଁ ସାରା ଲୋକେ କାର ଅଟକେଇ ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ଘର ପାଖରେ ରଞ୍ଜନ ମା କାର ଅଟକେଇ ଦୀପା ଆଉ ପବନକୁ ଖୁବ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କାର ଚାଲିଲା ରାସ୍ତାକୁ ବାରିପଦା ଅଭିମୁଖେ। ଲେଖା କାର ଯାଇ ସାରିବା ପରେ ସେଇ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରୁ ଫେରି ଆସିଲା ଶାଶୁଘରକୁ। ରଞ୍ଜନ ମା ଆଜି ବହୁ ଦିନ ପରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଖୁବ୍ ଛାତି ଫଟେଇ। ବର ବେଶରେ ପବନକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିଛି। ଲେଖା ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ତା ଆତ୍ମା ବି ଉଛୁଳି ଉଠିଲା। ସେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା ଆବେଗରେ ତାଙ୍କୁ। ଦୁହେଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଖୁବ୍ ମନ ଖୋଲି। କିଏ କାହାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ? ଅଟକିଥିବା ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯେମିତି ଉଜାଣି ବହିଯାଏ, ସେମିତି ଦୁହିଁଙ୍କର ଲୁହ ବନ୍ଧ ବାଧା କିଛି ମାନୁ ନଥିଲା। ବହୁ ସମୟ ପରେ ଲେଖା କହିଲା, ମା, ମୁଁ କାଲି ଚାଲିଯିବି ଭାବୁଛି। ରଞ୍ଜନ ମା ଏବେ ଆଖି ପୋଛି କହିଲେ, ଦୀପା ଫେରିବା ଯାଏ ରହିବୁନି ମା? ନା, କାଲି ନହେଲେ 2 ଦିନ ପରେ ଚାଲିଯିବି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନାହିଁ ତ? ଆଚ୍ଛା ମା, ଏ ପିଲା କ'ଣ ବାବୁର ସାଙ୍ଗ? ଲେଖା ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ମିଛ ହେଉ ପଛେ ମୁଣ୍ଡ ଝୁଙ୍କେଇ ହଁ ବୋଲି କହିଲା। ଲେଖା ଫେରି ଆସି ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସନ୍ତୋଷର ଚିହ୍ନ। ତା ଫେରିଯିବା କଥା ଏବେ ନ କହି ପରେ କହିବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ବିଛଣାରେ ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଲେଖା। ରାସ୍ତାରେ ପବନ ଦୀପାକୁ ହସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛି। ଦୀପାର ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖୀ ମୁହଁ, ଲୁହ ଭରା ଆଖି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ପବନକୁ। ସେ କହିଲା, କାହିଁକି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ ପୁଣି? ଦୀପା ଭାବୁଛି, କେମିତିକା ଲୋକ କେଜାଣି ଏ? ଘର ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଆସିଲି, ଦୁଃଖ ହେବନି ମନ? ଦୀପା ଟିକେ ରାଗିଯାଇ ଅନେଇଲା ତାକୁ। କ'ଣ ମାରିବ କି ମୋତେ? ହେ ଭଗବାନ, କେମିତି ଏ ପିଲା? ଆଗରେ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ବସିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଲାଜ ସରମ କିଛି ନାହିଁ ୟାର। ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଦୀପା କହିଲା, ହଉ, ମୁଁ ଆଉ କାନ୍ଦିବିନି। ଆପଣ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସନ୍ତୁ। ଆଗରେ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ବସିଛନ୍ତି। ପବନ ବୁଝିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାହେଲେ ଲଜ୍ଜାବତୀ। ହଉ, ଆଗକୁ ଆଉ କି ବତୀ ଦେଖିବା ଆଉ। ସେ ଟିକେ ହସିଦେଲା। ବାରିପଦାରେ ପହଞ୍ଚି ଦୀପାର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। କଲ୍ୟାଣୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପବନ ମା ବାପାଙ୍କ ଫଟୋରେ ଜୁହାର କରେଇ ସାରି କହିଲେ, ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ସାରିଦେଲି ଲୋ। ତୋ ପୁଅର ଜୀବନରେ ସବୁ ଦିନ ଖୁସିର ମଳ ବୋହୁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେ ତୁ। କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ 2 ଟୋପା ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ରିସେପ୍ସନ୍। ଲେଖା ଘରୁ ଚତୁର୍ଥୀ ଭାର ଆସି ସାରିଲାଣି। ଦୀପା ଆଉ ପବନ ହୋମ ପୂଜାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ପବନ ଦୀପାକୁ ମଜା କଥା କହି ହସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା। ରାତିରେ ଭୋଜି ଖାଇ ଲୋକେ ଚାଲିଗଲେଣି। ଦୀପା ଆଉ ପବନକୁ ଜଣେ ଭାଉଜ ଖାଇବାକୁ ଡାକି ନେଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ ବାଢ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, ଖାଇଦିଅ ଦୁହେଁ। ଦୀପା ସେମିତି ହାତ ଉଠେଇ ବସିଥାଏ। ପବନ ହସି ହସି କହିଲା, ଖାଉନ କାହିଁକି? କ'ଣ ମୋ ସହ ଖାଇଲେ ଜାତି ଚାଲିଯିବ? ଦୀପା କେମିତି ବୁଝେଇବ? ସେ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ ସେ ଖାଇବନି ବୋଲି? ସେ ଆଗ ଖାଇଲେ ଖାଇବା ତା ଅଇଁଠା ହୋଇଯିବ ନା? ଆଉ ତା ଅଇଁଠା ପବନ ଖାଇଲେ ତାକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ହେଲେ ଅବୁଝା ଲୋକଟିକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ ଯେ? ପବନ ପୁଣି କହିଲା, ଖାଉନ କାହିଁକି ଯେ? ଦୀପା ଏଥର ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଆଗ କେମିତି ଖାଇବି? ମୋ ଅଇଁଠା କ'ଣ ଆପଣ ଖାଇବେ ମୋତେ ପାପ ଲାଗିବ? ପବନ ଭାବୁଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାହେଲେ ସଂସ୍କାରବତୀ ତ ଆଉ। ସେ ହସିଲା। ଟିକେ ମୁହଁରେ ନିଜେ ଖାଇ ଆଉ ଟିକେ ଦୀପା ମୁହଁରେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ଦୀପା ପବନ ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇଦେବି। ପବନ ଟିକେ ମିଛିମିଛିକା ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ଚଟାପଟ ଖାଇଦେଇ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଶୋଇବାକୁ। ଦୀପା ଭାବୁଥିଲା, କି ରାଗି ଲୋକ କେଜାଣି? ନାନୀ ତ କହୁଥିଲା ଭଲ ବୋଲି। ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଚାଳ ବାଜିଲାଣି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଖାଇଦେବି କହିଲି, ଏଥିରେ ରାଗିବାର କ'ଣ ଅଛି ଯେ? ସେ ଖାଇ ନ ସାରୁଣୁ ସେଇ ଭାଉଜ ଆସି ଦୀପାକୁ ପୁଣି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ପବନ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ପବନ ବାବୁ, ନିଅ ତମ ଦୀପାକୁ। ଦୀପାକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଭାଉଜ ଜଣକ ବାହାରୁ କବାଟ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଦୀପା ଥରେ ରୁମ୍ ଭିତର ସାରା ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ସୋଫାରେ ବସି ଘୁମାଉଛନ୍ତି। ପଲଙ୍କଟା ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାରେ ଭରି ଯାଇଛି। ରଜନୀଗନ୍ଧାର ସ୍ତବକ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ସରି ସରି ହୋଇ ଝୁଲି ରହିଛି। ଘର ସାରା ମହମହ ବାସ୍ନା। ପବନକୁ ଥରେ ଅନେଇ ଦୀପା ଭାବୁଛି, ବୋଧହୁଏ କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ସେ।
ତା ଉପରେ ରାଗିକରି ଅଛନ୍ତି ତ? ହେଲେ ହେଲା ସବୁ ଓଲଟା। ପବନ ସୋଫା ଉପରୁ ଉଠି ଆସିଲା ହସି ହସି ଦୀପା ପାଖକୁ। ପବନକୁ ଚାହିଁ ଦୀପା ସେଇଠି କବାଟ ପାଖରେ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ପବନ ଏଇ 4 ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ ନ ହେଲେ ବି ପରିଚିତ ବି ନୁହଁ। ଦୀପା ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ପବନ ବିଲକୁଲ ଦୀପା ଦେହକୁ ଲାଗି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ହୁଏତ ଦୀପାର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ତାକୁ ଶୁଣା ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିବ। ପବନ ଦୀପା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ହସ ହସ ହୋଇ କହିଲା, ଏମିତି କ'ଣ ରାତିସାରା ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେବ କି? ଏତିକି କହି ତା ହାତ ଧରି ସୋଫା ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲା ଆଉ ନିଜେ ତା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଦୁଇଟି ଅପରିଚିତ ପ୍ରଥମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁହେଁ ଆଜି ପତି ପତ୍ନୀ ସେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ବି ଜରୁରୀ। ଯୁଗ୍ମ ଜୀବନର ଅୟମାରମ୍ଭରେ ଦୀପା ପବନ ବିଷୟ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଏ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ହିଁ ଉଚିତ। ଦୀପା ପବନଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ବସିଲା ସୋଫା ଉପରେ। ପବନ ଦୀପାର ବିଲକୁଲ ପାଖରେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ବସିଲା। ଦୀପା ଭାବୁଛି କେମିତିକା ଲୋକଟି କେଜାଣି। ସେ ଆଉ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ପବନ ଧରିନେଲା ଦୁଇ ହାତରେ ଦୀପାର ଦୁଇ ହାତକୁ। ଆଉ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ସିଧା ତଳେ ପଡ଼ିବ ଯାଇ। ଦୀପା ଲାଜରେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିଲା। ପବନ ଦୀପାର ଅଧର ଉପରକୁ ତୋଳି ଧରି ପଚାରିଲା, ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣି କେମିତି ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲ? ମୋ ନାନୀ ଉପରେ ମୋର ଖୁବ୍ ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହିଁ କରିବ। ଟିକିଏ ରହିଯାଇ ଦୀପା ଓଲଟା ପବନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଆପଣ ତ ମୋତେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଦେଖିନଥିଲେ, ପୁଣି ବାହାଘର ପାଇଁ କେମିତି ରାଜି ହେଲେ? ପବନ ଦୀପା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଦେଖାଗଲା। ସେ କେମିତି କହିବ? ଲେଖା କଥା ସେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି ବୋଲି। ସେ ହସି ହସି ଜବାବ ଦେଲା, ସେଇ ଏକା କଥା। ତମ ନାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା କଥାରେ କେବେ ନା କହିପାରିବିନି ମୁଁ। କାହିଁକି ଯେ? ପଚାରିଲା ଦୀପା। ସବୁ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ନଥାଏ। ଯଦିଓ ଉତ୍ତର ଥାଏ ସବୁ କାଳପାତ୍ର ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଇ ପାରେନି। ଦୀପା ହସିଦେଇ କହିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମୋ ନାନୀକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ। ପବନର ବିସ୍ମୟର ସୀମା ରହିଲାନି। ସେ ଯୋଉ କଥା ଦୀପାକୁ କହିବାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଦୀପା ତାକୁ ଏତେ ସହଜ ଆଉ ସରଳରେ ନେଉଛି ଜାଣି ଦୀପା ପାଇଁ ତା ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲା। ତମେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବୁଛ? ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ? ମୋ ନାନୀ ସେମିତି, କିଏ ବି ତାକୁ। ହେଲେ ସେ କୋଉ ହଁ କହିବା ଝିଅ ଯେ? ପବନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବୁଝୁଥିଲା ଦୀପା ଅନ୍ୟ ଝିଅଙ୍କ ପରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ନୁହଁ। ସେ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିଲା ପରି ଝିଅଟିଏ। ସେ ତେଣୁ ଦୀପାକୁ ସବୁ କହିଦେବା ଉଚିତ ଭାବି କହିଲା, ହଁ ଦୀପା, ତମ ନାନୀ କେବେ ହଁ କହିଲେନି। ବରଂ ମୋର କେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇଯାଉ ଦିନ ରାତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଡାକି ଚାଲିଲେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଚାକିରି ବି ମୋର ହେଲା ଆଉ ଏକଦମ ଆମେରିକା ଧରିଗଲି। ଆଉ ଯେତେଥର ଫୋନ କଲି ମୋ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ହାତରେ ଫୋନ ପଡ଼ିଲା। ହଁ, ଆପଣ ତ ମୋ ନାନୀ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଥିଲେ। ମୁଁ ଭୁଲ କ'ଣ କହିଥିଲି? ମୋ ନାନୀ ନମ୍ବର ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ସହ କୋଉ କାଳୁ ଯୋଡ଼ି ସାରିଥିଲା। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଏତେ କଥା? ଆରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ ତ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଜାଣିଛି। ତମେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ତାହେଲେ? ଆଉ ତମର କେହି? ଅଧା କହି ପବନ ରହିଗଲା। ଧେତ୍, ମୋତେ ସେସବୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ ଜଣକୁ। ପବନ ଟିକେ ଉଦାସ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କିଏ ସେ? ଦୀପା ଦୁଷ୍ଟାମିର ହସ ହସି କହିଲା, ଆରେ ମୋ ଫିଜିକ୍ସ ବହିକୁ। ଆଉ କାହାକୁ? ଓଃ, ତମେ ତ ଡରେଇ ଦେଇଥିଲ ମୋତେ ପୁରା। ମଜାରେ କହିଲି, ମୋତେ ପଢ଼ା ଛଡ଼ା କିଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ବାହା ହେବିନି ବୋଲି ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି, ହେଲେ ଯାହା ହେବାକୁ ଥାଏ ହୁଏ। ସବୁ ଭିତରେ ଲେଖା ନାନୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଆଉ ନାନୀ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାର ସୀମା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଯେ ଏମିତି କଲେ? ହଁ, ମୁଁ ବି ଯୋଉଦିନ ଏ କଥା ଶୁଣିଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲି ଲେଖା ପାଇଁ। ଦୀପା ନିଜ ନାନୀର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ନାନୀ ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ କେବେ ଖରାପ କାହାର ଚିନ୍ତା ବି କରିନାହାନ୍ତି କି ଚାହାନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି କାହିଁକି ଏମିତି ଅଲଗା କଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କେଜାଣି? ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛୋଟବେଳେ ନାନୀ ଯଦି କହିବ ଗଛରେ ସେଇ ପିଜୁଳିଟି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ତୁରନ୍ତ ଗଛ ଚଢ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ତୋଳି ଆଣିବ। ଏମିତି କେତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଭାବିଲେ ମୁଁ ନାନୀ ପାଇଁ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦ ଲାଗେ।
ପବନ ଦୀପାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ତମେ ସତରେ କ'ଣ ଫିଜିକ୍ସରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନା ବାହାଘର ହୋଇଗଲା ଆଉ କିଏ ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି କହି ରହିଯିବ? ଦୀପା ତୁରନ୍ତ କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ପଢ଼ିବି ଆଗକୁ। ଆପଣ ମୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବେ ତ? ପବନ ଜାଣିଲା ଦୀପା ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୃଦୟଟିଏ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ଲେଖା ପରି ସଂସ୍କାରୀ ବି। ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଆଗକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ? ସେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଦୀପାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇ କହିଲା, ତମେ ପଢ଼ିବ ଆଗକୁ ପୁଣି ଫିଜିକ୍ସରେ, ୟାଠାରୁ ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ମୋର ବି ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଥିଲା। ହେଲେ ମା ବାପାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଡାକ୍ତର ହେଲି। ହେଲେ ମୋର ବି ଫିଜିକ୍ସରେ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ତମେ ସାକାର କରିବ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ତମ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଭଲ କଲେଜରେ କରିଦେବି। ମନ ଦେଇ ଖୁବ୍ ପଢ଼ିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ କ'ଣ ମାମା ପାପା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେନି ଯେ? ସେମାନେ କାହିଁକି, ଆଉ ଏ କଲ୍ୟାଣିଆଣ୍ଟି କିଏ? ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କେବେ କହିବି। ସବୁ ଜାଣିବ ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେ ଦୁଃଖ କଥା କାହିଁକି କହି ତମକୁ ବି ଦୁଃଖୀ କରିବି ଏବେ। ଏତିକି କହି ପବନ ଦୀପାକୁ ନିଜ ଛାତି ଉପରକୁ ଆଉଜାଇ ନେଇ କପାଳରେ ଆଙ୍କିଦେଲା ସସ୍ନେହ ଚୁମ୍ବନଟିଏ। ଦୀପା ଲାଜରେ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ। ସତରେ ତା ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ। ଏମିତି ମଣିଷ ମିଳିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ। ଲେଖା ନାନୀ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ୟାଙ୍କୁ ମୋ ତା ପାଇଁ ବାଛିଲା। ହେଲେ ଲେଖା ମନରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଆଜି ରାତିରେ ଦୀପା ଆଉ ପବନକୁ ନେଇ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମନ ମିଶୁ, ଆତ୍ମା ବି ମିଶୁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସୁଖଦ ହେଉ। ତା ହତଭାଗ୍ୟର ଛାୟା ଦୀପା ଉପରେ କେବେ ବି ନ ପଡ଼ୁ। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଲେଖାର ମନ ରଞ୍ଜନକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ଦୁଇଧାର ଲୁହକୁ ପୋଛି କହିଲା, ରଞ୍ଜନ, ତୁ ଏବେ କୋଉଠି? ଆଜି ପବନ ଆଉ ଦୀପାର ପ୍ରଥମ ମିଳନର ରାତ୍ରିକୁ ନେଇ ଲେଖା ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସେମାନଙ୍କ ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାତ୍ରାର କାମନା କରି ପୁଣି ତାର ମନ ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଧାଇଁଗଲା। ସେ ଭାବୁଛି, ପବନ ଆଉ ଦୀପା ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ପରେ ଏଠାକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହିଣ୍ଡନ୍ ଫେରିଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ବେଶ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହେଁନି। ସେମାନେ ବି ତାକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ହେବେ। ନିଜ ଜୀବନର ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠିକ୍ରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେନି। ପବନ ଆଉ ଦୀପା ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ ଆପଣାର। ଆଉ ତା ଦୁଃଖ ହତାଶା ଦେଖି ସେ ଦୁଇଜଣ ମଧ୍ୟ ଉଦାସ ହେବେ। ବାସ୍ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିବାର ଅଛି, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେତିକି ଜାଣିଲେ ତା ମନ ସନ୍ତୋଷରେ ପୂରି ଉଠିବ। କାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗଲେ ପହରଦିନ ସେ ଫେରିଯିବ। କାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶାଶୁଘରେ ବିତେଇ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଫେରିଯିବ ହିଣ୍ଡନ୍। ରାତି ସାରା ଲେଖାକୁ ନିଦ ଟିକିଏ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କଲାନି। ରଞ୍ଜନ ସହ ବିତେଇଥିବା କେତୋଟି ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଲେଖା ସେଇ ଅତୀତ ଭିତରେ ହଜିଗଲା। ଅତୀତ ତ ପାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁ, କେବଳ ବେଳ ଅବେଳରେ ଦିକ୍ ଦିକ୍ ହୋଇ ଜଳିବା ପାଇଁ ସିନା, କୁହୁଳି ହେବା ପାଇଁ। ଲେଖା କୁହୁଳି ହେଉଛି ସେଇ ଅତୀତର ନିଆଁରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତା ପାଇଁ ପୋଡ଼ା ନିଦାଘ। ସେଇଥିରେ ତା ମନ ଅହରହ ଜଳୁଛି ଏବେ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଲେଖା ନିଜ କାମ ସାରି ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏତେ ସକାଳୁ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନର ମା ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ମା ରେ, ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଯେ? ମା, ଏଇଠି ଶୋଇବି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ। ଘରେ ବହୁତ ଗହଳି ଚହଳି, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତା ଛଡ଼ା କାଲି ମୁଁ ଫେରିଯିବି ହିଣ୍ଡନ୍। କାଲି ଚାଲିଯିବୁ କାହିଁକି ମା? ଦୀପା ଫେରିବା ଯାଏ ରହିବୁନି? ନା ମା, ସ୍କୁଲରେ ନୂଆ ଜଏନିଂ ମୋର। ଏତେ ଦିନ କ'ଣ ଛୁଟି ଦେବେ ସେମାନେ? ହଉ ମା, ଯା ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼। ହଁ, ରଶ୍ମି କାହିଁ ଆସିଲାନି ତ? ଦୀପା ତ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଠି? ହଁ ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି। ଉଠିଲେ ରୋଷେଇ କରିବି। ତମେ କିଛି କରିବନି ଆଜି। ଲେଖା ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଗଡ଼ିପଡ଼ିଲା ବିଛଣାରେ। କେତେ ରାତି ଶୋଇନି, କେତେ ରାତି କ'ଣ। ରଞ୍ଜନ ଗଲା ଦିନୁ ସେ ଗୋଟିଏ ରାତି ବି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇନି। ହେଲେ ଆଜି ଆଖି ମୁଦି ଆସିଲା ତାର। ପୁଣି ସେଇ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ। ରଞ୍ଜନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତା ବିଛଣା ଧାରରେ। ଏଇ ଦିନରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଛୁ? ଦେଖ, ମୁଁ ଆସିଛି ପରା। ଲେଖା ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁଯାକ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲେଖା ହସିଲା ନିଜ ମୁହଁରେ ହାତ ରଖି। କହିଲା, ଏଇ ତୁ କ'ଣ ବାବାଜୀ ହୋଇଗଲୁ କି? ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ପିଛା କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ତୁ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ବି ମୋତେ ତୋ ପଛରେ ପାଇବୁ।
ରଞ୍ଜନ ଲେଖାଳ କପାଳରେ ହାତ ଫେରେଇ ପୁଣି ତା'ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଲେଖାର ନିଦ ଚାଉଁକିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଦେହ ମୁହଁ ଝାଳ ହୋଇଗଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ଆସିଥିଲା, ପୁଣି ମନ ସ୍ଥିର ହେଲା ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ଦିନ 12ଟାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଆରେ ଏତେ ଡେରି ଯାଏଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି କେମିତି? ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା ଲେଖା। ତଳକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ରଞ୍ଜନର ମା ସବୁ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲେଣି। ତାକୁ ଖୁବ୍ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲା, ମା, କେମିତି ଏତେ ନିଦରେ ଶୋଇଗଲି କେଜାଣି? ଆଉ ତମେ ବି ଟିକେ ଉଠେଇଲନି? ଆରେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ ମା? କାଲି ପୁଣି ଚାଲିଯିବୁ କହୁଛୁ। ସେଇ ରାତି ପରେ ଲେଖା ଖୁବ୍ ଭାରୀ ମନରେ ଦୁଇ ପରିବାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପୁଣି ନିଜ କର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଲା। ସେଇ ସ୍କୁଲ, ସେଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଷ୍ଟେସନ, ସବୁ କିଛି ସେମିତି ଅଛି। କେବଳ ନାହିଁ ତା ରଞ୍ଜନ। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଛୋଟିଆ ନୀଡ଼ଟିଏ ରଚିବାକୁ ସେ ରଞ୍ଜନ ସହ ଏଇଠିକୁ ଆସିଥିଲା। ଏ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ଅଧା ଗଢ଼ା ନୀଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ଉଡ଼େଇ ନେଇଗଲା ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରକୁ। ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଲେଖାକୁ କ୍ଲାସରେ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ କ୍ଲାପିଂ କରି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଭିଯୋଗ। ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଯେ? କ୍ଲାସରେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ବହୁତ ଆମର। ଲେଖାର ଦୁଃଖ କିଛି କିଛି ଲାଘବ ହେଉଥିଲା ପିଲାଙ୍କ ଆପଣାର ବ୍ୟବହାରରେ। ଲେଖା ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ବସିପଡ଼ିଲା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଆଗରେ ସେଇ ପକ୍କା ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ। ମନ ପୁଣି ଫେରିଗଲା ଦୀପା ଆଉ ପବନ ପାଖକୁ। ଆଜି ଦୁହେଁ ଫେରିଥିବେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ହେଲେ ଦୀପା ଆଉ ପବନ ଜାଣିଲେ ଲେଖା 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଣ୍ଡନ୍ ଫେରିଯାଇଛି। ଦୀପା ନିଜ ନାନୀ ଫେରିଯାଇଥିବା କଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା। କହିଲା, ନାନୀ ଲୋ, ମୋତେ ଦେଖା ନ କରି କେମିତି ଚାଲିଗଲା ଯେ ସେ? ଆଖିରେ ତା'ର ଲୁହ ଦୁଇଧାର ଲେଖା ପାଇଁ ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା। ଏଇ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଦୀପା ମନର ମରୁସମ ହୃଦୟରେ ମେଘମାଳା ସାଜି ବରଷି ସାରିଛି। ପବନର ମନ ଆଉ ହୃଦୟରେ ଏବେ ଖାଲି ଦୀପା ନାମର ପ୍ରୀତିର ଧାରା ବହିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦିନର ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ବ୍ୟବଧାନକୁ ମିଟେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଦୀପା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ପବନ ତାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି କହିଲା, ଦୀପା, ଏମିତି କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦୁଛ? ନାନୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ସେ ପରା ହିଣ୍ଡନ୍ ଯାଇଛି। ତମେ ପୁଣି ମୋ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବନି କି? ସେଇଠୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ତୁମକୁ ତୁମ ନାନୀ ପାଖକୁ। ସେଇଠି ଯେତେ ଅଭିମାନ କରିବା କଥା କରିବ। ସତରେ ନେଇଯିବେ ନାନୀ ପାଖକୁ ମୋତେ? ପବନ ଚାରିପାଖକୁ ଅନେଇ ଦୀପା ଦୁଇ ଆଖିରେ ଦୁଇ ମିଠା ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ କହିଲା, ଆଉ କେମିତି କହିଲେ ମାନିବ କୁହ, କହିଦେବି। ଦୀପା ଖୁସିରେ ପବନକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ। ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେ? ଦୀପା ବୁଝିପାରିଲା ପବନ ମନ କଥା। କହିଲା, ଧେତ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ବାହାରକୁ। ପଛରୁ ପବନ ମୁରୁକି ହସି ଡାକୁଥିଲା, ଏଇ ଦୀପା, ଦୀପା, ଶୁଣ ତ ଟିକେ। ପବନ ଆଉ ଦୀପାକୁ ଏତେ ଖୁସି ଦେଖି ଘରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ ନିଃଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। କାରଣ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ବାହାଘର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଇଛି ନା, ଦୀପା ଘରେ ପବନ ଉପରେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ପବନକୁ ମିଳିଗଲା ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର, ଯୋଉଠି ମା, ବାପା, ଜେଜେମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନାବିଳ ମମତା ତା ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ କେବେ ଜାଣିନଥିଲା ଏମିତି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ମିଳିବ ବୋଲି। ଆଉ ଦୀପା ନା, ତା ହୃଦୟରେ ଖୁବ୍ ମଜବୁତ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିସାରିଛି। ସେ ମନେ ମନେ ଲେଖାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇ ରହିପାରୁନି। ଆଉ ମନେ ମନେ କହୁଛି, ଲେଖା, ଏ ହତଭାଗ୍ୟର ଶୁଭେଚ୍ଛା ତମକୁ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି। ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତମ ଖୁସି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସୁ, ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ହୋଇ ତମ ପାଖକୁ। ଲେଖା ସେଇ ଚାନ୍ଦିନୀରେ ବସି କେତେ ଚିନ୍ତାର ଜାଲ ବୁଣୁଛି। କ'ଣ ହେଲା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ? ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଦୀପା ତ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ଯେ କେତେ। ହେଲେ ପବନ ଖୁବ୍ ସମଝଦାର ପିଲା। ସେ କେବେ ଦୀପାକୁ ହତାଦର କରିବେନି ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ତ ଅଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଲେଖାକୁ କେମିତି ଜଣା ନାହିଁ, ଝିଅଟିଏ ଯେବେ ବାହା ହୋଇ ପର ଘରକୁ ଯାଏ, ଅଚାନକ ତା'ର ବୟସ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେମିତି। ନୂଆ ସମ୍ପର୍କର ବୋଝ ତାକୁ ନିଜ ବୟସଠୁ କିଛି ବର୍ଷ ଆହୁରି ବଡ଼ କରେଇ ଦେଇଯାଏ। ଦୀପା ବା ଏଥିରୁ କେମିତି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ଲେଖା କବାଟ ଖୋଲି ଘର ଭିତରେ ପଶୁଛି। ପଛରୁ କେହି ଜଣେ, ସାଙ୍ଗମାନେ? ଲେଖା ପଛରେ କିଏ ଥିଲା? ଆଉ ରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ ତ?
ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।